गुरु प्यारी साध संगत, अज दी दुनिया जड़ी है संदेह नाल भरी हुई है। कादे नाल भरी है जी? संदेह नाल भरी है। बंदा गुरु नूं मत्था टेकण लगे कह तां दिंदा, सच्चा पातशाह मेरा ये काम है, दया कर देई, काम कर देई, ते उठदे उठदे ही मन विच ख्याल आ जांदा, पता नहीं काम बनना है कि। गुरु प्यारी साध संगत सोच के वेखो भी उस सतगुर नूं मत्था टेकिया जिहड़ा सतगुर आप कहिंदा जो मांगै ठाकर अपने ते सोई सोई देवै, ते उत्थे मत्था टेकण वाले दे मन विच संदेह आ जांदा है, गल बनेगी किवें? भाई मरदाना जी दी घरवाली ने एक दिन भाई मरदाना जी नूं कहा, कहंदी जी मेरे मन दे विच ना एक शंका है, प्रश्न है। भाई मरदाना जी ने कहा दस। कहंदी जी मैं सुनदी हाँ तुहाडे तो बड़ा कुछ, ते मैं वेखदी भी है कि सतगुरु नानक देव जी महाराज कदे किसे दे घर जांदे ने, कदे राजियां दे, अनेकां लोकां दे घरां विच जांदे ने, तुहाडे तो मैं बड़ियां गल्लां सुणीआं। भाई मरदाना जी ने कहा हाँ फिर? कहंदी जी मैं सुनिया तुहाडे तो बड़ियां गल्लां, तुसीं कहंदे हो कि गुरु नानक मेरे मित्र ने, पर मैं कदे ये नहीं वेख्या कि गुरु नानक अपने घर आए हो। भाई मरदाना जी ने जदों ये गल सुनी तो सुन के कहण लगे, कहंदे भगवान ने गल दस भी सतगुर अपने घर आए नहीं या तू कदे बुलाए ही नहीं? गुरु प्यारी साध संगत ये भी सच है कि गुरु नूं बुलाउण दा भी एक वल है। जदों किया कि तू बुलाए नहीं तो भाई मरदाना जी की घरवाली सोचां च पै गई, कहंदी जी ये भी शायद हो सकता मैं बुलाए ना हो। फिर वो एक होर प्रश्न करती है कि गुरु नानक साडे घर आ जाणगे? भाई मरदाना कहंदा भगवान ने तू गुरु नानक नाल प्रीत कर, तैनू नहीं जाना पएगा, सतगुर चल के आप आ जाणगे। आखो सतनाम चरण शरण गुर एक पैडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे हुए, वो आप आ जाणगे। तो घरवाली ने भाई मरदाना जी नूं कहा मैं करां की, किस विधि नाल बुलावां गुरु नानक नूं? भाई मरदाना जी कहंदे बड़ी सौखी विधि है, तू अज जिहड़ा प्रशादा बनाउणा ना उस सतगुरां दे खाण वास्ते प्रशादा बना। गल बड़ी सहज लगती है प्यारी संगत, कहंदे ने गल सुननी बड़ी सौखी है लेकिन गल कमाउणी बड़ी औखी है। सुनन दे विच बड़ा सब कुछ सरल लगता है, सुनन दे विच बड़ा सौखा लगता है कि बेबे नानकी प्रशादा तैयार करती सी, तवे ते पाउंदी सी, प्रशादा फुलदा सी ते बेबे नानकी सोचदी सी कि मेरे नानक दे छकण वाला है ते गुरु नानक प्रगट हो जाते सी। सुनन विच कितना सरल है पर कमाउण विच बहुत औखा है। एक कमाया उस दिन जाएगा जिस दिन भगत कबीर साहब दीयां पंक्तियां प्रगट होणगियां कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे लागे हर फिरै कहत कबीर कबीर। गुरु प्यारी साध संगत भाई मरदाना जी ने कह दिता, घर वाली नूं तां चाह चढ़ गया कि काम ही बड़ा सौखा है। हुण उहदे मन विच अज तांग लग गई कि साडे घर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आउणा। गुरु प्यारी साध संगत होर कोई विचार नहीं है, फटाफट प्रशादियां की तैयारी करन लगी। भाई मरदाना जी सोचां च पै गए, कहंदे जे अज गुरु साडे घर ना आए तो मुश्किलां बड़ियां वध जाणगियां, इहदा भरोसा टुट जाएगा, इहदा विश्वास टुट जाएगा। भाई मरदाना जी कहंदे अज मैं ही आप जाके खुद जाके कह के आउणा। चले गए, सतगुरां वल जा रहे ने, मन विच सोचते ने कि सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज अज किते होर ना चले जाओ, इस गरीब की बेनती मन लियो, अज मेरे गरीब दे घर आ जाओ। और गुरु प्यारी साध संगत भाई मरदाना जी तुरदे जा रहे ने तो सोचते ने पता नहीं गुरु नानक मिलणगे नहीं मिलणगे, डरे हुए भी ने लेकिन तुरे जा रहे ने गुरु नानक वल, गुरु वल तुरे जा रहे ने। तो की वेखदे ने कि सामने गुरु नानक आप तुरे आ रहे हैं। हुण गुरु प्यारी साध संगत जदों भाई मरदाना जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं वेख्या,
ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਰੋਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਖੱਟੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 10 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 20 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ 100 ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਅ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਅ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਅ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ,
ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਜਪੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਦਵਾਰਾ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, 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 ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੈਰਾਂ ਆਪਿਆ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੈਰਾਂ ਆਪਿਆ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਦਵਾਰਾ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਛੱਡੀ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੈਰਾਂ ਆਪਿਆ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੈਰਾਂ ਪਿਆ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਮਾਲਕਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਜਪੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚਰਿਤਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਬਾਬਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਜ ਨੇ, ਸਰਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 4 ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।